alors c'était moi le. Ok. مساء الخير ولا صباح الخير عليكم متابعين متابعات مراناش ساكتين في أول عدد لهذا الأسبوع، أول يوم لأسبوع جديد. إن شاء الله يكون أسبوع حافل بلي بون نوفيل. في الخير زميلي. مساء الخير أميرة. وش راك؟ صافا الحمد لله، إن شاء الله كامل لما يتبعوا فينا يكونوا بخير. اليوم نتحدث عن موضوع المساجين في هذه الأزمة الصحية. قبل ما نروحوا في موضوع اليوم نذكركم برقم الهاتف اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. نروحوا نذكروا بموجز أنباء شهرزاد عمروش لصبيحة اليوم ونعود نقول. موجز أهم أخبار الصبيحة أقدمه لكم من راديو آم. أهلا بكم. بداية، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مساء أمس السبت في بيان عن تعديل مواقيت الحجر الجزئي ببعض بلديات ولاية الجلفة في إطار إجراءات مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19. وأصبحت مواقيت الحجر المنزلي الجزئي بولاية الجلفة من الساعة 5 مساء إلى 5 صباحا لمدة 10 أيام بداية من اليوم الأحد، وهذا ببلديات الجلفة، عين والسارة، حسي بحبح، مسعد، حد صحاري، الشارف، الإدريسية ودار شيوخ. ويتبع هذا التعديل توقيفا تاما لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك حركة نقل المسافرين والسيارات الخاصة. في خبر آخر، تتواصل محاكمات معتقلي الرأي، حيث سيمثل اليوم بسقهرس الطالب الجامعي بن عبد الله محمد فؤاد أمام قاضي التحقيق لمحكمة سدراتة. أما في باتنا سيمثل للمحاكمة حضراني معاوية ومحمد يزيد أمام قسم الجنح لمحكمة آريس عن تهمة إهانة هيئة نظامية. في موضوع آخر، تشهد حركة النقل في شبكة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة اليوم اختلالات بسبب قرار إضراب اتخذه المكتب النقابي للمؤسسة. من جهة أخرى، دخل عمال النظافة بالمقاطعة الإدارية تقرت في إضراب مفتوح عني العمل على خلفية تأخر الأجور وعدم حصولهم على المنحة. في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم، قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أنه يجب على قطاع المالية أن يساهم في تمويل كل المعاملات للنهوض بالاقتصاد الوطني. وكشف وزير المالية أن الاستيراد الغير مقنن ضيع الكثير من الثروات في مختلف ربوع الوطن. وأضاف أن قطاعه سيعمل على مساعدة ومرافقة المصدرين بالإضافة إلى رقمنة كل المكاتب ومفتشيات الضرائب. في موضوع آخر، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي تقريرا جديدا يحدد 27 بلدا عبر العالم يتجه نحو أسوأ الأزمات الغذائية الوشيكة بسبب جائحة كوفيد-19. وحسب التقرير فإن الأزمة ستشمل بلدانا من جميع مناطق العالم، من أفغانستان وبنغلاديش في آسيا وهايتي وفنزويلا في أمريكا الوسطى والعراق ولبنان وسوريا في الشرق الأوسط إلى بوركينا فاسو، الكاميرون، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، موزمبيق، سيراليون وزيمبابوي في إفريقيا. وفي آخر خبر، وصل قادة الاتحاد الأوروبي أمس إلى طريق مسدود خلال قمتهم المنعقدة منذ يومين في بروكسل بهدف التوصل لخطة لإنعاش اقتصادهم المتضرر بسبب وباء كورونا، ما جعلهم يمددون قمتهم يوما آخر لمواصلة المفاوضات. وتتضمن الخطة إنشاء صندوق إنعاش قيمته 750 مليار يورو، إلا أن هذا المقترح اصطدم بتعنت مجموعة من الدول وهي هولندا، النمسا، الدنمارك والسويد. بهذا أختم معكم موجز أخبار صبيحة. تتابعون المزيد من التفاصيل والأخبار على موقعنا الإلكتروني راديو أم. إلى اللقاء. عودة مجددا لما راناش ساكتين 021 78 24 45. وفاة الوزير الجزائري السابق موسى بن حمادي جراء إصابته بكورونا في السجن خلانا نفكروا ولا خلانا نعودوا نتطرقوا لموضوع المسجونين في هذه الآونة الأخيرة.
مسجونين كورونا. تم تسجيل يعني العديد من الناس رغم تم تسجيلهم كوفيد بلس في السجون. نذكروا يعني بالمناسبة علي غديري اللي حبس لا غريف دو لا فان بسبب إصابته بفيروس كورونا. المسؤول السابق يعني موسى بن حمادي كان من المفروض انه تعيد النظر في محاكمته بنهار 3 الجاي، لكن وللاسف توفي وهو في السجن الاحتياطي. هادشي خلينا نطرحوا تساؤلات عن عن لو براسلي الكترونيك كي est entré en vigueur en 2018 في 2018. لما لا نعاودوا نولوا لهاد لو ديسبوزيتيف، نعاودوا نولوا لهاد القانون باش نقصوا من حالات كوفيد 19 داخل السجون. لما لا اتصلوا بنا على 021 78 24 45. اعطونا آراءكم حول هذا الموضوع، موضوع العودة لتقنية الصوار الإلكتروني، موضوع المحاكم، موضوع السجون عفوا في هذه الفترة. معنا اتصال. الو 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 الو، هل من مستمع؟ الو، راح لنا الاتصال، نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. عندنا الاتصال شهرزاد، يلا. اوكي راني نسمع. أهلا. الو نعم. الو، وي راك تسمع فينا. أهلا سعيد صالحي. السلام عليكم. تحياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام تحياتي. ورحمة انت الله. لا ليغ دو لا ديفense دي droits دو لوم. ما هو رأيك في حالة السجون في هذه الأثناء؟ هل ترى أنه من المفروض يعني إخراج السجون المساجين اللي ما يطلقش عليهم الحكم اللي راهم في السجن الاحتياطي تفاديا لإصابتهم بكورونا؟ شكرا. يعني قبل ما نتطرق الى الموضوع انا حبيت يعني نذكر انه فيما يخص يعني قطاع السجون، يعني احنا كرابطه حقوقيه تبعنا ملف اصلاح هذا القطاع واصلاح العداله منذ سنين، وحنا رافعنا يعني في عده مرات اولا ان يكون فتح هذا الملف للنقاش، فتح هذا الملف للمنظمات الحقوقيه يعني اهل الاختصاص. يعني للاسف هذا القطاع يعني هذا الملف تم يعني معالجته بطريقه احاديه، بطريقه يعني نقول حتى يعني بطريقه مغلقه. يعني حتى وين وصلنا احنا كرابطه حقوقيه قلنا انه قطاع يعني السجون يعني اصبح يعني علبه مغلقه على الراي العام، على الانظار يعني الخارجيه، وصلنا يعني ما بالناش نبقى واش يصرى داخل السجون. ما هنا دو ستاتستيك ريال، on n'a pas de diagnostic réel, on n'a même pas accès aux organisations des droits humains à cet espace-là, alors que dans la majorité des systèmes pénitentiaires dans le monde, la société civile est partenaire dans justement la gestion des espaces. Bon, وصلنا لحال هذه تاع الكوفيد، يعني وين toute la réalité a été révélée à l'opinion publique. وين اليوم رانا يعني نشوفوا حالات يعني وين وصلنا، يعني شفنا يعني حتى حالات يعني وفاة داخل السجن. نذكر يعني لو كا تاع تلمات، لو كا تاع فخار، وحتى يعني الديرني كا تاع السابق يعني اللي توفى داخل السجون، الوغ كو يعني واحد كي يكون داخل السجن يعني يكون تحت حماية وتحت يعني مسؤولية القطاع. ça relève يعني tout le malaise et toute la crise que traverse justement notre système pénitentiaire. حنا كرابطة حقوقية يعني à un moment on a eu l'occasion justement de travailler sur le système, que ce soit le système donc نظام قضائي ولا نظام يعني العدالة، وين يعني رفعنا à plusieurs reprises pour justement le respect des libertés individuelles, le respect des libertés collectives, pour justement à ce que le droit soit respecté. Et on a vu à l'occasion en fait à l'Irak وين
يعني حاله الحبس المؤقت اصبحت يعني حاله عامه، حاله او كو الافراج نورمالمون تكون يعني قاعده الحبس الاحتياطي يكون يعني قاعده استثنائيه. on a eu l'occasion يعني de plaider à plusieurs reprises pour justement l'ouverture d'abord du système pénitentiaire aux spécialistes, mais aussi et surtout à ce que يعني les droits du système soient respectés. انا نظن اليوم يعني نظن حتى وإن يعني ماناش في حاله عاديه، on est dans une situation beaucoup plus يعني extraordinaire، في حاله استثنائيه، ولكن هذا ما يمنعش يعني فتح نقاش عام، فتح نقاش يعني هادئ حول المنظومه القضائيه والمنظومه العقابيه. وحنا بالنسبه لنا كحقوقيين قلنا عده مرات ان المنظومه القضائيه جهاز العداله هو الملجا للمواطن اثناء يعني انتهاك حقوقه. اليوم الناس يخافوا من العداله، اليوم يعني وصلنا انه الناس يخافوا من العداله، الناس يعني ما يلجؤوش للعداله لانه اليوم يعني malheureusement notre système judiciaire اليوم يعني il a révélé toutes ces incohérences, toutes يعني ces faiblesses par rapport سيد سعيد صالحي، فيما يخص هل تظن أنه هذا هو الوقت المناسب للعودة للعمل بتقنية السوار الإلكتروني التي انطلقت في سنة 2018 officiellement يعني تكون المحاكم مزودة بهذا السوار الإلكتروني واللي يكون تحت الحكم يعني en détention provisoire، يعني في عود ما يقعد داخل السجن ويتعرض ويكون عنده يكون أكثر عرضة لهذه الأمراض ولا مرض كوفيد 19، يعني يطبق عليه السوار الإلكتروني في حين انا نظن بيان سور يعني كاين عده اجراءات اتخذت يعني في السابق للتخفيف اولا على يعني المحيط العقابي، لانه اليوم يعني لازم نقولوا حقيقه، وهذا يعني من شهادات الناس اللي كانوا يعني محبوسين. اليوم يعني كانت حاله يعني هناك حاله اكتظاظ في السجون يعني اللي تطرح عده مشاكل فيما يخص يعني التكفل بالمساجين، وهذه قضيه السوار الالكتروني هي من يعني من بين اجراءات التخفيف من حاله الاكتظاظ. ولكن انا نذكر يعني قبل ان نتحدث عن السوار الالكتروني انا نقول يعني غالبيه الناس اللي تم يعني وضعهم في حاله يعني الحبس الاحتياطي هم يعني الناس يعني يقدروا يمدوا ضمانات للعداله، اللي يبقاو يعني تحت تصرف العداله. on a vu notamment les détenus d'opinion parce que هذه حاله السوار الالكتروني يعني توضع في حالات يعني واضحه، ولكن فيما يخص les détenus d'opinion on n'a même pas besoin de mettre le bracelet électronique. C'est des gens, ils sont connus, c'est des responsables, c'est généralement des gens connus médiatiquement, donc ils sont à la disposition de la justice. La preuve حتى الناس اللي راهم مبروك يعني في حاله افراج مؤقت ils sont là à chaque fois qu'il y a يعني استدعاء من العداله يروحوا للعداله، يعني ما كانش الناس يتهربوا من العداله. دونك نظن يعني يعني الحد من اللجوء الى الحبس الاحتياطي يعني اجراء لازم اخذ به، وثاني في حالات خاصه ويعني اللجوء الى السوار الالكتروني اللي هو نورمو يعني حتى في القانون يعني الاجراءات العقابيه يعني كان يعني الى ديسيدي. ونظن حتى العداله تزودت هذه الوسائل تقنيه يعني اللي تضمن اليوم للعداله انها يعني تكون يعني تتحكم في ملفاتها، وحتى يعني تتحكم في الناس اللي يعني يبقوا تحت طائله العداله. خاصة أن تجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة 100% فيما يخص السوار الإلكتروني. وي انا نظن يعني هذه القضيه هذه يعني قضيه السوار الالكتروني يعني ماناش حنا اللي اخترعناها، يعني هي يعني هو اجراء معمول به، اجراء يعني معمول به في عده بلدان، وخاصه يعني وحتى في حالات يعني وين يكون يعني دونك جو بونس اون ا لي مويان حنا اون ا لي مويان دو ميتر اون بلاس هذا السيستم هذايا كوم لو سيستم دو كونترول جوديسيير يعني الرقابه القضائيه، يعني يا بليزيور ميكانيزم، يا بليزيور يعني
كان عده اجراءات للتخفيف من اللجوء الى الحبس. كان يعني هناك يعني الوضع تحت الرقابه القضائيه، كان الوضع تحت السوار الالكتروني، كاين الافراج المؤقت. والناس يعني غالبيه الناس اليوم يعني نظن يعني غالبيه الناس يعني بقوا تحت تصرف العداله. ولا نظن يعني القضيه الجوهريه هي قضيه يعني اراده سياسيه. هي اليوم يعني si on veut vraiment aller vers l'allègement du système pénitentiaire, si on veut vraiment aller vers vraiment dans le sens de l'indépendance de la justice, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui. هذا هو الاشكال الحقيقي، هو اشكال استقلال القضاء. يعني je pense que toutes ces questions peuvent être réglées dans un cadre organisé, dans un cadre concerté, et je pense que l'Algérie a les moyens. On a les moyens aujourd'hui. comme كما شفنا يعني المحاكمات عن بعد شفناها، يعني هي تقنيه جديده، ولكن الجزائر سكنوا فيها. On a vu plusieurs techniques qui ont comparé avec cette technique. Ils ont été jugés, ils ont été libérés. Donc le problème ne se pose pas. هي قضيه اجراءات، هي قضيه ضمانات. ونظن اليوم يعني l'Algérie peut bien maîtriser le système هذايا. Et tout est question de volonté politique. Voilà. شكرا أستاذ سعيد صالحي، شكرا على التدخل والمعلومات القيمة. شكرا. ما زلنا على مرناش ساكتين 021 78 24 45. نروحوا نسمعوا إلى أغنية ونعاودوا نقولوا. عودة مجددا لما راناش ساكتين مع اتصال من عند مجيد حيشور، المحامي مدخ مجيد حيشور. الو بونسوار. اهلا بونسوار. مساء الخير عليك. واش راك مساء النور. مدخ حيشور؟ الحمد لله كما ضاموا لنا. وفاة الوزير الجزائري السابق موسى بن حمادي داخل السجن بسبب الكورونا، هل كان بالإمكان يعني تجنب هذه الحادثة؟ يعني قانونيا، يعني لو كان تم عفوا مدخ حيشور، لو كان تم تسريحه او يعني قانونيا واش كان بالمقدور انه يندار باش نجنبوا ما حدث مع الوزير السابق؟ من جانب القانون الحبس الاحتياطي ياتي في اخر مطاف، وفي اخر مطاف كحل يعني. لماذا؟ لأن الحرية هي الأساس، والحبس هو الاستثناء. والحرية قانون إجراءات العقوبات يعني كفل كل الحلول التقنية والقانونية لغرض حماية حرية الإنسان، ولغرض حماية الحرية كأساس، بحيث كفل ضمانات منها يعني المسكن، العنوان، العمل. كل هذه الضمانات أظن أنها يملكها كل الجزائريين. وتأتي الحبس الاحتياطي يأتي كآخر مطاف عندما تنعدم هذه الضمانات. أقول أن كل هذه الضمانات موجودة عند كافة الشعب الجزائري. فلماذا يلتجأ إلى الحبس الاحتياطي، ويلتجأ إليه كأساس في حين أنه هو استثناء. ويعني حوادث كما هكذا يعني تدل على ماذا؟ تدل على أن هناك فرط في استعمال الحبس الاحتياطي. ونحن نقول قانونا وتقنيا أن ما دام كل الضمانات وكل الميكانيزمات موجودة، نتساءل لماذا يلجؤون إلى مثل هذه الحلول، وهذه الحلول التي قد تكون ضارة وتكون كارثية في بعض الأحيان. والدليل موت إنسان في حبس احتياطي نظرا لوجود مرض كوفيد 19. هل كان بالإمكان يعني العمل بتقنية السوار الإلكتروني في هذه الظروف أو في حالة المتوفي؟ لازم كنت نسمع حديثكم مع الأستاذ سعيد فرحي. السوار الإلكتروني يأتي بعد عندما يكون الحكم نهائي.
يعني عندما القضاء يفصل نهائيا أو نهائيا في الملف. أما بالنسبة هذا بالنسبة للصور الإلكترونية. لكن التجارب يعني كانت يعني أقيمت التجارب على الناس اللي كان الأشخاص غير المحكوم عليهم بدقة في مرحلة أولى. لا هناك يعني توضيح. قلت أن الصور الإلكتروني إجرائيا يأتي بعد الفصل في الملف. أما الإجراء يعني لا بروسيدور إدوان اون باراي كا يعني في مثل هذه الحالات يلتجأ دائما وأبدا إلى الوضع تحت الرقابة القضائية أو الإفراج المؤقت. والقانون لا يعني بتقنياته وبميكانيزماته لا يجعلنا نلتجئ الى مثل الصور الالكتروني او العمل للنفع العام او العمل للنفع العام. هناك اجراءات قبل الفصل في الموضوع او في القضيه، وقبل انهاء التحقيق، يتمثل في الاجراءين الذين تحدثت عنهم، اي الوضع تحت الرقابه القضائيه او الافراج المؤقت. بعد الفصل في الملف هناك إجراءات، مثلا بالنسبة للنفع العام، كل العقوبات التي تكون تحت 3 سنوات يمكن المطالبة بتحويلها للعمل في ظل النفع العام، اون ترافو ديتيليتي بوبليك. فيما عدا النفع العام يوجد حل الصور الإلكتروني بعد يعني النطق بالأحكام. يمكن اللي حكم عليه أن يستفيد من إجراء الصور الإلكتروني. ولكن يعني على العموم كل هذه الحلول ترمي إلى ماذا؟ ترمي إلى التقليل من التواجد في السجون. لو كان زعما حنا on avait appliqué ces choses-là, لو كان on était à cheval sur ces choses-là, on ne serait pas parlé de décès en plein Covid. On ne serait pas appelé à parler de décès tout court, exemple تامل فخر الدين etc. الله يرحمه. كلنا قللنا من اكتظاظ السجون. Donc voilà, on ne serait même pas appelé à يعني لن نتحدث أبدا عن اكتظاظ السجون. شكرا مدخ مجيد حاشور على التدخل وعلى المعلومات القيمة. شكرا. إلى اللقاء. مع السلامة. مازال دائما على مرنا ساكتين على 021 78 24 45. نروحوا نسمعوا لي ديجي حميدة. باش ما تقوليش الأغنية استراحة الاثنين. عودة مجددا لمرناش ساكتين. لازم نقصوا الفوليوم ديالي. عندنا اتصال من عند يزيد. ميرا نقصي. عندنا اتصال من عند يزيد ربوح، l'ex directeur de protocole de علي غديري. الو. وي. الو. وي مساء الخير. مساء الخير. راك تسمع فينا؟ وي يعني نسمع فيك مدام. مرحبا بك في مرناش ساكتين. الله يهنيك اللي راكم تحضروا. ما حاش نسكتوا، قالنا الله يهنيك اللي راكم تهضروا. قل لي يزيد ربوح، يعني des nouvelles du général à la retraite Ali Ghediri. On a su qu'il a été contaminé par le Covid-19 في السجن. Oui, il a été transféré à l'hôpital Mustapha. D'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui vous écoutent. Il a été transféré à l'hôpital ainsi que 5 autres détenus le mercredi après-midi. Et c'est là qu'on a détecté qu'il était atteint du Covid. Et là, ce Covid a pris la vie d'une personne que j'adorais beaucoup, qui s'appelle M. Smaïl Belhamadi. Pardon, M. Moussa Belhamadi, personne que je connaissais personnellement. Oui. Et il faisait partie de l'élite de ce pays. Et il finit, mesquin, le pauvre, ses jours en prison. Bon,
C'est comme ça, on va dire que c'est le Mektoub. Bon, pour en venir à M. Ali Erdiri, l'ex-candidat à la présidentielle, il est atteint de corona. En plus de la grève de la faim qu'il a commencé pratiquement il y a 10 jours, mais fort heureusement pour lui et pour nous, il l'a arrêté à cause du corona. Voilà. Il est réellement atteint du corona. Il est physiquement, on va dire, relativement amoindri. Et vous savez ce que c'est quand quelqu'un est atteint du corona. C'est pas évident du tout. En plus, les conditions dans lesquelles il se trouve. Pensez-vous pas qu'on devrait le libérer, hein, parce qu'il est en détention provisoire depuis plus de 13 mois? Tout à fait. Oh, madame, à qui vous le dites, madame? Oui, nous sommes d'accord là, sur le principe. Il y a pas... Je parle de Ali Erdiri et de tous les détenus qui sont, de tous ceux qui sont en détention provisoire. J'allais en venir. Je pense à beaucoup d'autres détenus aussi qui sont là-bas en train d'attendre leur procès, qui tarde à venir. Mais le plus ancien ou le plus vieux, entre parenthèses, des prisonniers, c'est bien entendu M. Ali Erdiri. Ça fait 14 mois, on a commencé le 14e mois il y a 5 jours, donc ça fait 13 mois et 5 jours qu'il est derrière les barreaux, sans qu'on lui signifie quoi que ce soit de son jugement, sans rien du tout. On lui garde la même accusation qui est de vouloir porter atteinte au moral de l'armée. Comme j'ai dit il y a quelques jours déjà sur votre plateau, que c'est une accusation qu'on a déjà attribuée à plusieurs des détenus d'opinion publique, et certains d'entre eux, hélas pas tous, se sont sortis, mais M. Ali, bon, ils ne veulent pas le mettre, ou il ne sort pas, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les raisons ou les causes pourquoi il ne sort pas. Et le deuxième gros souci qu'on a avec M. Ali, c'est que tous les détenus qui sont rentrés pour la même accusation, c'est-à-dire porter atteinte au moral de l'armée, tous, ils ont écopé de ce qu'on appelle un délit. La seule personne qui a eu la même accusation, mais sous la bannière de crime, c'est M. Ali Erdiri. C'est-à-dire que si vous avez deux détenus devant vous, ils ont commis le même délit, et là, leur j'allais dire classification selon le code de la justice, le code pénal est totalement différent. Et que dit son avocate Nabila Slimi Ben Hamdine à propos de cette accusation? Pardon, je n'ai pas compris. Quelle est la version de l'avocate Nabila Slimi Ben Hamdine à propos de son accusation? Pas que Mme Ben Hamdine, on a un collectif d'avocats qui dépasse les 30 avocats qui sont derrière M. Ali Erdiri, mais tous, je tiens à le souligner, tous gracieusement. Donc, d'abord, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont essayé d'attirer l'attention du parquet plusieurs fois sur cette, entre parenthèses, injustice, et on ne voit rien venir. Et maintenant, on a tous peur que, hélas, à l'instar de M. Moussa Belhamadi, Rabbi Ahmou, que plusieurs personnes finissent dans le même cas. Donc, il est grand temps pour qu'on prenne des décisions courageuses dans ce sens, pour que les gens qui ont écopé de ce genre d'accusation, ils puissent bénéficier d'une liberté provisoire. Et je pense entre autres aussi à Drani, qui est un ami que je connais aussi. Oui. Et qu'il sorte, qu'il puisse être jugé en étant libre. Ça n'a aucun sens, ça ne grandit pas la justice algérienne, ni la démocratie dans notre pays. Et quelle image on donne à l'étranger, je trouve pas les mots pour dire que c'est incroyable ce qui nous arrive. Je suis abattu, je suis lessivé par tout ce qui nous arrive. Merci beaucoup Monsieur Yazid Albouh. Je vous remercie madame et bonne journée, bonne continuation. Merci. نظن أنه لحقنا لنهاية الجزء الأول اللي ما راناش ساكتين، ما زلنا دايما العدد متواصل في موضوع السجون على 021 78 24 45. اتصلوا بنا واعطيوا لنا آرائكم. زميلي أنيس حمزة شلوش راح يكون في مكاني ويستقبل اتصالاتكم. Mes auditeurs de Radio AM, Aouda Maïmouna Bekoum في studio Marana Saktin, studio Radio AM plutôt, pardon, 021 78 24 45. On rappelle un petit peu le sujet d'aujourd'hui. كورونا في السجون بين قرينة البراءة والموت البطيئة. هل يجب إبقاء جميع السجناء في السجن عندما كورونا يحصد الأرواح؟
Donc voilà, on va parler un peu de la présomption d'innocence hein, qui n'est pas totalement respectée. Salut Linda Abou, marhaba bik fi studio taak, توحشناك. Alors l'ancien ministre, enfin on rigole un peu, mais l'heure n'est pas à la rigolade. Moussa Ben Hammadi, ancien ministre de la Poste et des Télécommunications, pardon, entre 2010 et 2013, a succombé au Covid-19, hein, à des complications respiratoires avant-hier, donc à Mustafa Baja. Il a contracté ce virus à la prison d'Al-Harraj. Donc il était en prison depuis pratiquement un an, depuis le 18 septembre, mandat de dépôt dans une affaire, dans une affaire concernant les frères, les propriétaires du groupe Condor, les frères Ben Hammadi, bien sûr. Donc une année sans avoir eu le droit d'être jugé. Et donc il est mort sans avoir été jugé. Voilà, on va parler un peu de surpopulation carcérale en Algérie. À peu près, il y aurait à peu près 90 000 prisonniers répartis sur une centaine de prisons en Algérie, des prisons qui sont un peu vétustes et voilà, qui ne respectent pas en fait, j'allais dire, les droits de l'homme, tout simplement parce que parfois on se retrouve avec 150 personnes dans une seule salle qui m'a fait le Harrach. La Harrach, c'est une vieille prison qui a été ouverte en 1915 à peu près et qui a une capacité pardon, de détenus de 1500 détenus et donc en ce moment on se retrouve avec à peu près 3400 détenus غير في الحراش. Il faut savoir aussi que celle-là aurait aussi contracté, on met ça au conditionnel, celle-là ou Yahya Amara Ben Younes. Donc voilà, que faudrait-il qu'il se passe dans nos prisons pour regarder la vérité en face hein, parce que voilà ce qui se passe, يعني الموت تاع Moussa Ben Hammadi Allah يرحمه voilà, devrait nous faire voir dans la bonne, voir dans la bonne direction, oui, parce que c'est très grave, parce que comment peut-on laisser des hommes mourir, même si c'est des prisonniers, quand on n'a pas encore été jugé, en plus Moussa Ben Hammadi paraît-il qu'il avait il avait lancé une alerte le concernant lui personnellement qui n'a pas vraiment été prise au sérieux auprès de l'infirmerie حتى compliqué vraiment الحالة وداوها للسبيطار et tout ça. Donc voilà, quelles sont les conditions des prisons en Algérie, c'est plutôt ça la question d'aujourd'hui. 021 78 24 45. سمحوا لنا طولنا عليكم في la pause parce qu'on a eu un petit problème technique. Est-ce qu'il y a une مكالمة هاتفية؟ الرواق الأبيض، اشتقنا إلى الرواق الأبيض. جينجل تاع الرواق الأبيض بليز. وللرواق الأبيض دي باردون أبطاله وبطل اليوم كان بطلا معتادا لمرانا الساكتين يعود إلينا من جديد اليوم pour faire notre bonheur. Sofiane du collectif Amana. مرحبا بك Sofiane. Salut, bonjour. عجبتك l'introduction Sofiane? Trop d'éloges, j'en rougis. Trop d'éloges, tu l'éloges. Comment ça va Sofiane? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Khouya. Parle-nous un peu de la situation du collectif Amana et pourquoi pas faire une petite extrapolation, je vais y arriver, de l'associatif en Algérie, pardon. On est un peu fatigué, moi, Amira, aujourd'hui. Allez, je vous comprends. Actuellement, on travaille depuis déjà quelques mois avec le réseau Solidarité Covid. Oui. Et là, on a décidé, vu les circonstances et le manque d'argent, de refaire un appel à dons. Oui. C'est une chose très très importante. J'aimerais aussi relayer votre niveau de l'appel à dons pour pouvoir à nouveau acheter du matériel pour le personnel de santé et surtout chose qu'on a vu malheureusement qui manque beaucoup, c'est les moyens de ventilation, hein, que ce soit les respirateurs, les CPAP et tout, pour pouvoir mettre les personnes sous oxygène, sous masque BNI et pouvoir sauver des vies. D'accord. Et malheureusement, comme on voit la gestion hasardeuse, on va dire, approximative, chose qui manque énormément pour les hôpitaux, les places avec respirateur, avec CPAP pour pouvoir permettre aux gens de ne pas être intubés ou tout simplement de les sauver. C'est une urgence. Hein. Dans le cas, comment sauver le maximum de vies. Et donc, c'est très très important que les gens se remobilisent à nouveau. D'ailleurs, nous, en tant que collectif de médecins, on a décidé d'appeler tous on va dire, on a beaucoup de contacts au niveau des laboratoires, des grosses firmes pharmaceutiques et tout,
de leur demander de l'aide et de pouvoir à nouveau cotiser de l'argent pour acheter le matériel vital. D'accord. Surtout qu'on n'est pas vraiment sorti de l'auberge, Sofiane. Hier, je parlais à une personne. D'après un rapport, officieux, hein, bien sûr, je précise officieux, des renseignements taouana, قال لك il n'y aura pas de retour à la norme jusqu'à janvier 2022. Moi, c'est un chiffre qui m'a choqué. Est-ce que, du point de vue scientifique, Sofiane, tu peux corroborer ou pas hein, ça? Ça peut tenir la route, effectivement. Jusqu'à présent, aucun médecin spécialiste ne s'aventure à donner une date, on va dire, de fin de crise, tout simplement parce qu'il y a plusieurs paramètres qui nous manquent, entre autres épidémiologiques, par rapport à la situation en Algérie. Mais si on voit le déroulement, ce qui se passe un peu à l'étranger, c'est que, je donne un exemple, en France et en Suisse, à peu près, les gens qui ont été contaminés, quand ils ont fait les études épidémiologiques, n'ont été que 10% de la population en général. Ce matin, le corona, ou sur les 10%, vous avez vu les dégâts que ça fait un homme en termes de décès. Oui. Il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que, comme on a remarqué, je crois le virus, il est en train de faire un tour de circuit. Je crois là, Alger, après Rohal, après Sidi Hafato au sud, après, voilà. Donc, même quand il y a une zone qui marque le jazz le Covid, malheureusement, elle risque d'être recontaminée à nouveau par d'autres cas qui m'ablida, à un moment donné, Dans une bonne posture, oui. Oui. Et surtout quand on sait que finalement des parties minimes de la population sont contaminées. Donc si à chaque fois c'est par 10% de la population qui risque d'être contaminée, et surtout qu'on a surtout pas les moyens de dépistage, ce qui risque d'être très très difficile de pouvoir mettre une politique de santé où on peut contrôler, faire les clusters, isolés. Ça va être très très compliqué sans des moyens de dépistage massif. Hein. D'accord, Sofiane. Parlons un peu des prisons en Algérie, Sofiane. يعني حالة السجون في الجزائر حاليا. Voilà, on sait tous qu'il y a une surpopulation énorme hein, carcérale. Donc, et ça se transforme en ce moment à des يعني بؤر للفيروس. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça يعني l'état psychologique des prisonniers quel serait-il يعني aujourd'hui? En tous les cas, par rapport à la situation des prisons, du moins sur Alger, on était au courant, ça faisait un moment déjà, il y a quelques mois. On le savait parce que nos amis de Mustafa, ils recevaient les malades, les suspects. Et on avait des retours effrayants de nombre de contaminations les prisons et tout. C'était effrayant. Donc, on était informés de la situation. Et on en avait déjà parlé à l'occasion dans certains lives ou où on pouvait le dire. On avait dit qu'il y a une situation quand même à risque au niveau des prisons qui est assez préoccupante. Écoutez, vous imaginez quelqu'un qui est en prison déjà. En soi, Oui. il est enfermé et il peut, en guillemets, rien faire pour éviter le virus. Oui. Mais il y a les précautions, mais il s'isole, donc déjà, on n'est pas emprisonné, on est psychiquement très affaibli. Alors là, en sachant qu'on risque d'affronter un virus tout seul, isolé, et en plus, même du point de vue santé, hein, généralement, c'est des personnes qui ont une santé plus fragile. Hein. Le stress, ou les conditions et tout fait en sorte que le système La moisissure, l'humidité. d'autres maladies, les diabètes, l'hypertension et tout. Donc, comme c'est pas forcément une très bonne prise en charge technique, donc c'est des personnes à risque. Est-ce que tu sais un peu à quoi ressemblent les infirmeries, les prisons internes? Franchement, à titre personnel, non, j'en ai aucune idée. On a déjà reçu dans ma spécialité des prisonniers pour une prise en charge spécialisée. Bon, on discute avec eux, Agdak et tout. Je sais que c'est pas forcément des super conditions. Quand on sait déjà l'état des hôpitaux algériens. Oui, ça nous donne déjà une image. On peut extrapoler facilement. Et je parle des hôpitaux. Moi, je parle d'un petit hôpital, les CHU, hein, Oui. qui n'ont d'hospitalo universitaire que le nom. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parfois, on est choqué de la saleté. Donc, oui. Donc, j'imagine les prisons, mais moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui fait pour ces gens-là qui sont en prison? Il y a beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont en mandat de dépôt, ceux qui ne sont pas encore jugés, etc. Il faut qu'ils trouvent des solutions pratiques, réelles, pour pouvoir déjà sécuriser, parce qu'un prisonnier, je tiens à le rappeler, qu'il a aussi des droits, aussi il répond aux chartes des droits de l'homme. On ne peut pas laisser des gens, même qui peuvent être coupables de crimes ou la HACDEC,
mettre leur vie en danger. Hein. Ils ont autant de droits que nous d'être en bonne santé, d'être protégés. Donc c'est une obligation aussi de l'État. Surtout dans le cas des prisonniers qui n'ont pas encore été jugés dans l'attente de leur procès, ce qui est le cas de l'ancien ministre de la Poste et des Télécommunications, Moussa Ben Hammadi. Donc là c'est Oui. très très grave là. Bah, je dis pas qu'il est innocent, hein. Enfin voilà, on sait tous un peu l'histoire. Hormis cela, Oui. clairement déjà, il a le droit à la sécurité, aux soins, comme tout citoyen algérien. Exactement. Il y a aussi, voilà, tous les hirakis qu'on connaît qui sont en prison et tout. C'est encore, à mon avis, encore plus frustrant pour des gens qu'on fait innocents. Donc, de se retrouver à risque de contracter une maladie qui, on le sait pas, c'est la roulette russe. Hein, même là, on sait pas. Il y a des gens, les silcos sans rien, et d'autres personnes où c'est une catastrophe pour eux. Et surtout, ce qui est particulier avec ces virus, c'est la rapidité de prise en charge. Ouais, s'il est pris en charge très tôt, il a beaucoup plus de chances que si c'est retardé. Clairement, il y a un point de non-retour, hein, on peut le dire. Pratiquement, effectivement. Quand ça arrive à un certain degré, où la personne est emballée, où les dégâts au niveau des poumons sont importants, les chances de survie deviennent très très réduites. Donc s'il y a en plus un retard à la prise en charge, à la détection, à la prise en charge des patients, c'est clair qu'on leur diminue leurs chances de s'en sortir. Mais je crois pas, il y a des solutions qu'on peut faire. Il y a des personnes qui sont, à crime. Je suis pas expert dans le domaine, mais qui ont des crimes légers, enfin des peines légères, qui ont commis des crimes majeurs, par exemple. Il y a aussi ceux Tal-Hirak et ceux qui sont en mandat de dépôt. On peut éventuellement les libérer, les mettre sous contrôle, leur mettre un bracelet électronique, Oui. ou les mettre sous surveillance. Ils peuvent venir chaque semaine pointer au commissariat, surtout que les frontières sont fermées. Franchement, c'est pas, voilà quoi. Oui. Il y a moyen, je crois qu'il y a des moyens de trouver des solutions pour permettre déjà de faire sortir certaines, on va dire, classes de détenus et de les mettre sous contrôle judiciaire et sous surveillance, sans forcément les garder en prison. Ça va permettre déjà de désengorger et de laisser ceux qui ont des peines plus lourdes ou des crimes plus graves, d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de sécurité en prison. D'accord, Sofiane. Est-ce que, dernière question, sur une échelle de 1 à 10, Sofiane, quelle serait ta note d'espoir aujourd'hui pour qu'on s'en sorte, enfin, pas rapidement, hein, mais voilà, sur un moyen terme de cette situation? Parce que les gens commencent à vraiment être désespérés. Quand on voit que ce qu'a annoncé Choundenia par rapport à l'Aïd, je me pose des questions sérieuses sur ça. En tant que médecin, il y a un appel de plusieurs professionnels de la santé pour dire que voilà, l'Aïd n'est pas forcément une bonne chose avec ce qui se passe actuellement. Quand on voit la gestion sanitaire et on va dire le jour qui est fait, quand on voit le comportement d'une frange des citoyens, quand on voit l'évolution naturelle de ce virus, C'est difficile d'être optimiste. c'est maintenant franchement les médecins, on est dans une optique de sauver le maximum de personnes. D'accord, Point. d'accord, Sofiane. C'est Point. simple. Et c'est pas normal que voilà que des imams yani, prennent une décision pareille. Je suis désolé, je respecte tous les imams bien sûr, Oui, mais voilà, c'est pas leur travail quoi. C'est mais je crois que même في الدين تاني يقول لك اسالوا اهل العلم. C'est la اسالوا condition de fatwa. Il y a beaucoup d'imams qui sont contre, attention. Hein. Bien sûr, c'est clair. اسالوا اهل العلم واهل العلم c'est vous Sofiane. Donc voilà. surtout que la santé des gens prime sur certains C'est aspects clair. aussi. Là, c'est vraiment une situation. Si on pouvait faire vraiment l'aide dans des bonnes conditions, si les gens pouvaient faire attention, acheter des moutons dans des conditions, on va dire, les marchés, pouvoir égorger dans des conditions d'hygiène, de protection et tout. Pourquoi Oui. pas? Mais on le sait très bien comment ça se passe et comment ça va se passer chez nous, les cafouillages qu'il va avoir et la cohue qu'il va avoir, etc. À la belle, comment ça va se passer. En plus les rues après l'Aïd el-Kbir, franchement, ça sent très mauvais. Ça voilà, c'est niveau hygiène, c'est pas le meilleur moment quoi pour. C'est très difficile de pouvoir l'organiser malheureusement. En fait, faut le rappeler que l'Aïd, il a déjà été annulé dans notre pays. C'est pas nouveau. Hein. Je me rappelle que les années 80, le tremblement de la semaine, ça a été annulé, par exemple. Oui. Donc il y a eu des circonstances exceptionnelles, malheureusement,
Oui, voilà, on doit tous faire des sacrifices pour l'intérêt. Pour l'intérêt, là, c'est l'intérêt de la nation qui est en jeu. Hein. Du point de vue économique, que ce soit du point de vue sanitaire. Et je tiens à préciser quelque chose qui nous fait peur, c'est que le virus, on découvre de plus en plus qu'il y a des séquelles. Oui. Séquelles du virus, que ce soit au niveau pulmonaire, au niveau cérébral. Oui, au niveau cérébral aussi, ça fait très très peur. Merci beaucoup, Sofiane. Je dois mettre fin à cette agréable discussion avec toi, comme d'habitude. Plaisir. On se retrouve très vite, Inch'Allah. Inch'Allah, au plaisir. Ma salam, Sofiane. Jingle de fin de Rewaq l'Abiad. ونروح نسمعوا Maroon 5 Memories. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا الساكتين au 021 78 24 45. Aujourd'hui, nous parlons de l'état des prisons en Algérie, des prisonniers كيفاش راهم مسجونين يعني في عصر وعهد الكورونا. فيروس الكورونا الفتاك الذي يفتك بدمائنا وبأرواحنا كل يوم. La situation ne fait que s'aggraver malheureusement. Avec nous, Anis de Béjaïa. Bonjour, Hamza et Amira. Hamza Anis aussi, j'ai deux prénoms. Anis, bonjour Anis. Ça va Anis? Bonjour, alhamdoulilah, très bien. En fait, le sujet est très intéressant concernant la surpopulation carcérale. C'est vrai que on va prendre cette surpopulation carcérale devient un problème, était déjà un problème avant la Covid-19. En fait, maintenant, elle devient plus un problème parce qu'il y a le risque sanitaire avec la proximité des détenus entre eux, etc. Donc, cela pose un autre problème. Et justement, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut penser à la dépénalisation de certains actes. Je ne sais pas si vous avez lu le témoignage de Amira Bouraoui, oui. Concernant quand elle a fait, enfin, on va dire cette expérience malheureuse de la prison, oui. Où elle a raconté que la majorité des femmes étaient emprisonnées à cause d'actes d'avortement et de détention de cytothèque. Moi, je trouve ça vraiment malheureux qu'on puisse emprisonner à cause d'un acte d'avortement. C'est terrible, franchement, c'est terrible. C'est terrible. Quand elle dit ça, après moi j'ai posé des questions à certains avocats, ils m'ont dit, nous on ne sait pas, parce que bon, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait de dépénaliser l'avortement, dépénaliser l'acte de gestion, dépénaliser l'acte de presse. On le voit avec Khaled Dalani par exemple. Donc on remplit aujourd'hui les prisons parce qu'on a peur, le régime a peur, panique, etc. Mais c'est pas la situation. Si je prends par exemple le cas de Sihem Japonia qui a écopé de 18 mois de prison ferme. C'est fou. Ce qu'elle a fait, etc. n'est pas... دولها en plus استهزاء بالشهداء quelque chose comme ça. C'est vraiment, voilà quoi, invraisemblable. Etc. Je pense qu'on ne voit pas une personne en pleine pandémie en prison 18 mois. On pourrait, au lieu de faire appel à des peines restrictives de liberté, il faut faire appel à des peines de substitution. D'ailleurs, moi, je l'ai mis sur Facebook. Pourquoi ne pas, par exemple, moi, j'aurais fait quelque chose du genre, je l'aurais envoyé à l'hôpital où elle a posté sa vidéo pour faire des travaux d'utilité publique sur place, par exemple. Oui. Ça, c'est plus intelligent que d'aller l'envoyer en prison, etc. Donc, moi, je trouve il y a de l'abus. Donc, l'avocat, je ne sais plus comment il s'appelle, il a parlé de l'usage du bracelet électronique, etc. et sa généralisation. Donc, on voit vraiment que la politique pénitentiaire en Algérie est en deçà des droits de l'homme, est en deçà des normes, justement. Quand toi, tu parlais des prisons de Harash construites en 1915, l'humidité, etc. Oui. Savoir que la majorité des prisons en Algérie, c'est des prisons qu'on a héritées de la France. C'est la France qui les a construites. Oui. Donc, c'est des... Voire même pour certaines de l'époque ottomane, je pense. Hein. Voilà, c'est des prisons très anciennes qui ne répondent plus aux normes. C'est impossible de continuer. Donc, il faut vraiment revoir tout ça et faire vraiment plus un acte de pédagogie, un acte de réinsertion. Parce que depuis la justice ou bien la prison, rien ne va. Oui. La justice ne répond pas à la prison ne répond pas à la justice. Et ça, on le voit. On le voit parce que quand on voit, par exemple, après l'incarcération, quand on parle de la réinsertion socio-économique des détenus, ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, en pleine pandémie, le pouvoir doit réfléchir sérieusement à cette situation et au nom des droits de l'homme, non pas pour... personnellement, même proche l'opinion d'une personne, ou là, c'est pas ça. Moi, je parle des droits de l'homme. Oui. Mais il faut quand même mettre les droits de l'homme en dessus de tout
Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup Anis, merci pour votre agréable intervention et précise, imprécise et agréable. Merci beaucoup. On espère vous retrouver ou te retrouver très bientôt, Inch'Allah, sur le 021 78 24 45. On va faire un petit tour sur les commentaires. Le live. Nous avons Walid MJ qui a écrit le dernier live, mais c'était bon, c'est en réponse à un autre commentaire. Walid MJ toujours qui nous dit les gens sont plus occupés à la distribution de cailles et de charges pour l'importation de véhicules. C'est triste, voilà. Nous avons la brise Mistra qui nous dit les conditions d'achat, de transport, etc. Ok, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question sanitaire. C'est vrai que la question religieuse et sanitaire s'entremêlent en ce moment. En parlant un peu de, ok Amine, en parlant un peu de quelque chose qui m'a, Anis a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Les femmes qui sont en prison parce qu'elles ont avorté, à quel moment on en parle en fait? Dans cette société, à quel moment on en parle, à quel moment, comment on emprisonne une femme parce qu'elle a décidé d'avorter? Bon, après, on connaît tous le côté, ce que dit la religion par rapport à ça, mais je sais pas, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire l'ijtihad? Je sais pas, je pose là, ici, et après, vous décidez si on doit en parler ou pas. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. On va écouter Dido, Thank You. On est de retour en votre compagnie sur le studio de Malana Saktin. Petite note d'espoir avant de prendre le prochain appel. Mon ami qui travaille dans un consulat d'Algérie, dans une région en France, m'a dit que normalement, Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine, le cas des Algériens qui sont bloqués à l'étranger devrait être débloqué. La situation, elle devrait être débloquée. Ils auraient reçu une note d'espoir. Donc voilà, peut-être qu'on va reprendre le sujet demain, je sais pas, on verra entre nous. C'est cette semaine que le programme est prévu, cette semaine, donc le début de l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger devrait commencer cette semaine, mais on n'a toujours pas rien d'officiel, de nouvelles. Voilà, donc Nourdin avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Akhi, marhaban bika. Ahlan Nourdin. أخي ماذا يحدث في سجون الجزائر؟ خطرة يقولوا لنا كاين كورونا في القليعة، خطرة يقولوا لنا كاين كورونا في الحراش، كاش نهار يقولوا لنا كاين كورونا في السركاجي اللي هو فارغ. أخي حبيت نقول لكم اليوم على موضوع السجناء في العالم كيف تم إطلاقهم في كل دول العالم. كل السجناء تم إطلاقهم، اللهم إلا كما قلت المؤبدات بالقتل أو البارونات المخدرات أو بارونات الكوكايين الذين لم يتم إطلاقهم. على سبيل المثال إيران طلقت على 3 دفعات الجنائيين تاعهم، كل دفعه فات 10,000 جنائي. والغريب احنا عندنا هما داروا عفو سياسي. كي نتكلموا على عفو سياسي، الجنائيين اللي عندهم الكريم يطلقوهم بقاو لهم الا بضع اشهر. كان على سبيل المثال واحد نعرفه هنا في الحومه 13 سنه حبس في جريمه صغيره سرقه، مسحوا كما تقول لصقوا له كل التهم بعض الجرائم ماشي دارهم، ما يبقاو له الا 6 شهور باش يخرجوه. اما بالنسبه لسجناء الري وسجناء السياسيين هذوك ليس عفو سياسي، هذوك يجب اطلاقهم مباشره وطلب اعتذار منهم وتعويض الضرر المادي الذي لحق بهم، هذه باينه. وكذلك يجب اطلاقهم مباشره لانهم سجنوا بتهم سياسيه وملفات فارغه. فعلى سبيل المثال كنرجعوا قضيه الدرارني، ما اظن الاخ حميطو شو سميه بالعربي تم اطلاق سراحهم وعندهم نفس الملف كما تاع خالد درارني، لكن خالد درارني كنت تشوفوا وكاين منهم سجناء الرأي مثله بنفس التهم، بعض منهم طلقوهم وبعض منهم في السجن. اما بالنسبه للمحاكمات، محاكمات الفساد هي محاكمات ولدت ميته. محاكمات الفساد في كل دول واش يديروا؟ واحد فاسد سياسي واش يديروا؟ يديروا له استئذان ومتابعه قضائيه، وكل اسبوع يروح يتحاكم وتستمر المحاكمات لسنوات، بل 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ومن بعد ما يسترجع الناس حقوقهم منه، وبعد ما الدوله الخزينه العامه تسترجع اموال منه،
يديروا له محاكمه، يجمعوا له كامل ويديروا له مويان ويحكموا عليه. وهذا ما كان. حنا يا اخي ما بك هنا في الجزائر كما نقول لك ميت ماشي. واكبر مهزله فيها هما قالوا لنا ان كبار الفاسدين مثل الوزراء سيحاكمون في المحكمة العليا، لكن رأيناهم داو محكمة عادية تاع سيدي محمد، وكان منهم لما نزلوا لهم الحكم إلى أحكام جنائية، ولكن سجناء الحراك راك تشوف هم ملف تاعهم فارغين وداهم تهم جنائية. وبالنسبة لمحاكمة الفساد الحق يقال كل وزراء واش قالوا نسحقوا بوتفليقه وخو سعيد يجيو، وكل قضيه تاع وزير فاسد الا وتلقى فيها قضيه بزاز السكنات، وكلهم طلبه بوزير السكن الذي هو كان يعمل مع بوتفليقه والسعيد الا هو تبون. شكرا جزيلا نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي, est-ce que Amine, tu peux me mettre à l'écran s'il te plaît la déclaration sur l'honneur qui a été envoyée par le consulat d'Algérie aux personnes concernées par le rapatriement. On peut y lire République algérienne démocratique et populaire, déclaration sur l'honneur, déclare avoir été informé et pris conscience des dispositifs et mesures sanitaires exceptionnelles prises par le gouvernement algérien dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus. Je m'engage à me soumettre sans condition aux exigences de cette mise en quarantaine de 14 jours décidée par les autorités sanitaires du pays. Donc voilà, il y aurait voilà, les personnes concernées. Donc ma la baliche exactement, je connais les personnes concernées qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a des listes? En tout cas, voilà, la note existe et voilà, on est content. Enfin, je commence à être un peu content pour nos amis qui sont bloqués à l'extérieur. وقتاش يبدا الراباتريمون je sais pas comment on va se passer, dans quel hôtel يعني راح يقيموا هاد المعنيين. On verra tout ça bien sûr dans un autre épisode, mais en tout cas c'est déjà un bon début. Merci à tous nos amis, à mes amis qui m'envoient ces petites nouvelles croustillantes qui nous font plaisir. Est-ce qu'on a fini aujourd'hui? On a un appel téléphonique avec nous. Okay, let's go listen to some music. What kind of music are we listening to, Amin? It was me who said the word on fire. It's always me because you need people like me. Encore de bonnes nouvelles que je viens de recevoir sur mes plateformes. Je ne sais pas si on peut voir ça à l'écran. Alors, c'est un email qu'une personne qui est concernée par le rapatriement a reçu. On peut lire dans l'email, chers compatriotes, le consulat général. Et là, il s'agit vraisemblablement de Barcelone, du consulat général d'Algérie à Barcelone, qui informe les personnes concernées, du coup, qui sont éligibles bien sûr au rapatriement devant avoir lieu à partir du 21 juillet 2020. Donc Inch'Allah, au départ d'Alicante par une desserte maritime. À cet effet, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour être présent sur place à partir du 21 juillet 2020 au port d'Alicante. La date exacte vous sera communiquée dès sa programmation par les autorités algériennes compétentes après accomplissement des procédures d'usage. Donc voilà, encore des nouvelles qui confirment les informations que nous avions reçues tout à l'heure. Donc on est content. On va suivre l'affaire de très très près. Avec ça, nous aurions fini en beauté cet épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup Amir Abou Juma pour ton éclat d'aujourd'hui, même si la santé ne suit pas. Voilà, la santé ne suit pas. On est de tout cœur avec toi. Tu es très courageuse d'avoir présenté aujourd'hui dans cet état. Merci à la Dream Team d'avoir accompli un travail magnifique comme à chaque fois. Voilà, merci Zohar Aberkan, bien sûr, sans qui nous n'irons pas. Enfin, si. Sans qui ça ne sera pas aussi sublime. Merci à vous qui nous suivez tous les jours. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.